كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيارة الشرك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزت بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے بے حد فضل، کرم، احسان، شکر جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے کے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس پاگھر کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنا. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم ایک بہت ہی اہم عنوان کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے، ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. وہ موضوع ہے عقیدہ توحید اور شرک کی اقسام. عقیدہ توحید اتنا عظیم منصب اور اتنا عظیم پیغام ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے دنیا کے اندر زکوٰۃ ہی دلانے کے لیے نہیں آئے، صرف دنیا کے اندر حج و عمرے کرانے کے لیے نہیں آئے، صرف دنیا کے اندر تہجد پڑھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر اس لیے آئے کہ پوری انسانیت کا جو ہے رخ دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف جوڑ دیا جائے. انبیاء علیہ السلام اس لیے دنیا کے اندر آئے کہ پوری دنیا جو غیروں کے سامنے جھکتی ہے وہ ان کے سامنے سے اپنا ماتھا ہٹا کر رب کے سامنے ماتھا جھکانے والے بن جائے. انبیاء علیہ السلام اس لیے دنیا کے اندر آئے جو قوم غیروں کے سامنے سجدے کرتی ہے وہ قوم خالص اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائے، اس کو پکارنے والی بن جائے اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی بن جائے. اور بزرگوں، یہ جو دین میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے بغیر ہماری کسی قربانی کے، بغیر ہمیں کسی تکلیف کے، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اس کے اوپر بہت بڑی قربانیاں لگی ہیں. اس عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے نبی جب دعوت دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نبیوں کو برا بلا کہا جاتا تھا، نبیوں کو پتھر مارے جاتے تھے، نبیوں کو گھروں سے نکالا گیا، نبیوں کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. اس توحید کے پیغام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جانا پڑا. اس پیغام توحید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا. اس توحید کے پیغام کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑا. اس توحید کے پیغام کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چرنا پڑا. اس توحید کے پیغام کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک محنت کی. اس توحید پیغام کے لیے تمام نبیوں سے بڑھ کر ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جتنا مجھے اس دین کی خاطر ستایا گیا، تڑپایا گیا، مجھے جتنی تکلیفیں دی گئی اتنی کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. تب جا کر یہ دین مجھ تک آپ تک پہنچا ہے. ہماری زندگیوں سے اس لیے دین نکلتا جا رہا ہے، ہماری
इसकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के तरीके नहीं है, अल्लाह के अहकाम नहीं है कि हमारा कुछ सरमाया दीन पर लगा नहीं है। बुजुर्गों, एक मिसाल ले ले, घर का बड़ा यानी बाप, उसको घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको वक्त की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है और माल भी लगाना पड़ता है। इस महंगाई के जमाने के अंदर तो माल के बगैर तो चारा भी नहीं है। तो इतनी मेहनत करने के बाद वो मकान बनाता है, वो घर तामीर करता है, वो कोई इमारत खड़ी करता है। जब उसकी कोई चीज टूट जाती है, उसमें से कुछ चीज जाया हो जाती है, तो दुख कितना होता है। क्यों दुख होता है कि मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, मैंने उसके ऊपर बहुत कोशिश की, मैंने उसके ऊपर बहुत सारा माल खर्च किया, मैंने इसके ऊपर जान की कुर्बानी भी दी, वक्त की कुर्बानी भी दी, फिर मेरी ये चीज आया क्यों हुई। उसके बाद इंसान को दुख लगता है। तो इंसान को दुख तब लगता है जब उसका कुछ सरमाया उसके ऊपर खर्च हुआ होता है। तो उसके बिलमुकाबल घर का छोटा बच्चा होता है, वो घर का बड़ा सा बड़ा नुकसान करे, उससे टस से मस नहीं होती, क्योंकि उसका सरमाया घर के ऊपर नहीं लगा होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बाप से खुद भी अगर शीशा ही टूट जाए, नॉर्मल मसला है, टूट जाए, बड़ा दुख होता है। क्यों कि उसका सरमाया इसके ऊपर लगा हुआ है। इसके ऊपर उसकी मेहनत लगी हुई है। तो हमारी मेहनत नहीं लगी दीन के ऊपर, हमारी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, बाकी कुछ सरमाया नहीं लगा है, इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर 100% दीन नहीं है। जा रहा है, हमें टस मस नहीं है। एक बंदा कहता है जी मैं वुजू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ठंडा पानी है। मैं रोजा नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते जी? बहुत लंबा दिन है, नहीं रह सकता भूखा। एक बंदा कहता है मैं फजर के लिए नहीं उठ सकता, मेरी आंख नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती जी? बहुत सर्दी है, पता ही नहीं चला। तो बुजुर्गों, ये बताओ, ये अल्लाह का काम जिंदगी से जा रहा है या नहीं जा रहा? जा रहा है, सामने की बात है। दीन जिंदगियों से जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका जिंदगी के अंदर नहीं है। ना उठना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, न बैठना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, न ब्याह शादी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, न हमारा खाना, न पीना, न हमारी वज़ाक़ता, न हमारी शक्ल व सूरत, न हमारा लिबास, न हमारी चाल, न हमारी ढाल नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक। क्यों नहीं है? कि हमारा दीन के ऊपर कुछ लगा नहीं है, हमें नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों की आज़मत नहीं है, इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। अगर लगा होता फिर ऐसी नौबत ना आती। तो खैर बुजुर्गों, जो हम तक दीन पहुंचा है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सरमाया लगा है, इसके ऊपर बहुत कुर्बानियां लगी हैं। अकीदा तौहीद इस्लाम की बुनियाद है। अगर बुनियाद कमजोर है तो इमारत भी कमजोर होगी। अगर बुनियाद मजबूत है तो इमारत भी इंशाअल्लाह मजबूत होगी। तो इसी इमारत को, इसी अकीदा तौहीद की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए हमने आज इस मौजू को छेड़ा है, शुरू किया है। अगर बुनियाद कमजोर है तो फिर इंसान अमल करता है, फिर अमल की कोई जरूरत नहीं, फिर उसके अमाल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए पहली चीज जो है, बुनियादी जो चीज है, वो ये है कि हमने अकीदा तौहीद को मजबूती से पकड़ना है, उसको पुख्ता बनाना है। अकीदा तौहीद इंसान की जन्नत का जरिया बन सकता है अगर सही मानों में समझा जाए, फिर अमाल सालिहा किए जाए, फिर उसके अमाल कबूल होंगे, उसको इबादत के अंदर लज्जत महसूस होगी, फिर उसके लिए अमाल करना आसान होगा, फिर अल्लाह की बनाई हुई जन्नत इस बंदे की मुंतजिर होगी। हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी तौफीक मिल जाए तहज्जुद पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, हम गरीबों की इमदाद करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों का
हक अदा कर रहे हैं, हम बाकी अमाल नेक कर रहे हैं, लेकिन हमारे कल्ब के अंदर, हमारे दिल के अंदर एक चीज की कमजोरी है, एक चीज की कमी है। वो क्या? कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के मानू ही का पता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है, इसके क्या माने हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और अमलों से शिरक भी कर रहे हैं, फिर हमारे अमलों का कोई फायदा नहीं है। जैसे एक खेत को आग लगा दी जाए, आग लगने के बाद खेत जब जलकर सारा का सारा राख बन जाता है, उसके बाद उस राख का कोई फायदा है? फायदा नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब शिरक की आग अमलों को लग जाती है, फिर अमल जलकर राख हो जाते हैं, फिर ऐसे अमलों का कोई फायदा नहीं रहता। इसलिए हमने समझना है शिरक किसे कहा गया, इसका मतलब क्या है, इस शिरक के मतलब क्या है, इसके माने क्या है। शिरक कहा गया जिस चीज का तकाजा हमने अल्लाह से करना था, जो चीज हमने खालिस अल्लाह से मांगनी थी, जो चीज अल्लाह ही दे सकता है, उस चीज को हमने अल्लाह के बगैर किसी और से मांगा तो हमने क्या किया जी? शिरक किया। हमने जिस चीज का तकाजा अल्लाह की जात से करना था, हमने नबी से किया तो हमने शिरक किया। जिस चीज का तकाजा हमने अल्लाह से करना था, उस चीज का तकाजा हमने सहाबी से किया तो हमने शिरक किया। जिस चीज का तकाजा हमने अल्लाह की जात से करना था, उस चीज का तकाजा हमने वली के साथ किया, वली से किया तो हमने शिरक किया। जिस चीज का तकाजा हमने अल्लाह से करना था, उस चीज का तकाजा हमने जिब्रील से किया तो हमने शिरक किया। जिस चीज का तकाजा हमने रब की जात से करना था, उस चीज का तकाजा हमने मकाइल से किया तो हमने शिरक किया। जिस चीज का तकाजा हमने खालिस अल्लाह से करना था, उस चीज का तकाजा हमने इसराफील से किया तो हमने शिरक किया। जिस चीज का तकाजा खालिस रब की जात से करना था, उस चीज का तकाजा हमने इज़राइल से किया तो हमने शिरक किया। जिस चीज का तकाजा सिर्फ और सिर्फ रब की जात से करना है, अगर रब की जात के बगैर हमने किसी के साथ उस चीज का मुतालबा किया तो हमने शिरक किया। और बुजुर्गों, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। कुरान कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म अजीम है शिरक। मेरे और आपके रहबर हजरत मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक वक्त आएगा लोग शिरक के अंदर मुब्तला होंगे, लोगों को पता नहीं होगा कि हम इस वक्त शिरक कर रहे हैं। मुझे बताओ वो वक्त इस वक्त चल रहा है या नहीं चल रहा? इस वक्त वही वक्त चल रहा है। हम अमल भी करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की इकरार भी है, लेकिन हम अपने ही अमलों से शिरक भी कर रहे हैं जिसकी हमें खबर नहीं है। फरमाया गया शिरक की चाल चूंटी की चाल की तरह है, बिल्कुल बारीक। लोग मुब्तला होंगे शिरक के अंदर मगर उन्हें खबर नहीं होगी वो शिरक कर रहे होंगे। कुरान कहता है कि अगर नबी से भी कहा गया अगर आप भी शिरक करेंगे आपके अमलों को भी जाया कर दिया जाएगा। इसलिए बुजुर्गों, शिरक को समझना है कि शिरक किसे कहा गया और समझने के बाद अपने आप को शिरक से बचाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं शिरक के बगैर जिसे चाहूं, जिस गुनाह को चाहूं माफ कर दूंगा, लेकिन शिरक को माफ नहीं करूंगा। तो बुजुर्गों, हमने पहले समझना है शिरक किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसके माने क्या है, और उसके बाद 100% कोशिश करके अपने आप को शिरक से बचाना है, इस गुनाह से महफूज रखना है, इस मत से अपने आप को बचाते रहना है। बसा औकात कोई कहता है जी कभी भी इंसान ऐसी बात न करे, बिलखुसूस
मौलवी से कहा जाता है बयान के दौरान ख्याल रखा करे कोई जुबान से ऐसी बात ना निकले जिससे किसी का दिल टूट जाए, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी का दिल टूट जाए, नाराज हो जाए। मुझे बताओ, ला की तलवार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के खिलाफ उठाई थी, नमरूद का दिल दुखा था या नहीं दुखा था? ला की तलवार जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के खिलाफ, फिरौन के मुकाबले में उठाई थी, उस वक्त फिरौन का दिल दुखा था या नहीं दुखा था? जब ला की तलवार उठाई जाती है उस वक्त दिल दुखते हैं, लेकिन दिल उनके दुखते हैं जिनके दिल बुतों की आमाज़गाह बन चुके हों, जो खुदा को मानते हों, उनके दिल नहीं दुखा करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा था एक खुदा की इबादत करो, उसी के सामने झुको, तो उस वक्त जो खुदा को नहीं मानते थे उस वक्त उनका दिल दुखा था। हमें क्यों कहा जा रहा है हम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन अपना ले? जब जहां कहीं इस्लाम ने तरस दिया कि आप ऐसी बात ना करें किसी का दिल दुखे, वो कौन सा है? आपकी जुबान मीठी हो, आपकी जुबान से अच्छा अल्फाज निकलता हो, आपको कोई तकलीफ दे दे, आप उसको उलट कर जवाब ना दो क्योंकि उसका दिल दुखेगा। वहां हमें शरीयत याद नहीं रहती, लेकिन ऐसे मौके पर कहा जाता है ऐसी बात ना करना जिससे किसी का दिल दुख जाए। वहां हमें शरीयत नहीं याद रहती। हमें कोई एक गाली देता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, दूसरा बंदा कहता है मैं जब तक वापस 10 ना दूं तो मुझे सुकून नहीं आता। उसने मुझे एक दी है, मैं 10 वापस ना दूंगा तो मुझे सुकून नहीं आएगा। वहां ख्याल नहीं रहता कि मैं इसको गाली दूंगा, इसका दिल दुखेगा। उसने मुझे बुरा भला कहा है, मैं उसे दुगना बुरा भला कहूंगा, उस वक्त ख्याल नहीं रहता कि मेरा बुरा भला कहने से इसका दिल दुखेगा। इसलिए बुजुर्गों पहले शिरक को समझना है। शिरक क्या है? शिरक की 4 अक़साम रही हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज के जमाने तक। 4 किस्में शिरक की रही है। शिरक अपनी हालत और कैफियत बदलता रहा, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने का मुशरिक जो शिरक करता था, उस वक्त से लेकर आज के वक्त तक का मुशरिक जो शिरक कर रहा है उसकी जहनियत कभी बदली नहीं। उस वक्त भी उसकी जहनियत वैसी थी, आज भी वैसी है, क़यामत की सुबह तक अगर अल्लाह ना बदले तो उसकी कैफियत वैसी ही रहेगी। लेकिन शिरक अपनी कैफियत बदलता रहा, अपनी हालत बदलता रहा, लेकिन शिरक करने वाला मुशरिक कभी उसके जहन जो है, उसकी खोपड़ी जो है वो बदली नहीं है। वो क्या? आदम अलैहिस्सलाम के जमाने का मुशरिक जो शिरक करता था, वो उस वक्त वो भी यही कहता था हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। आज के जमाने का शख्स भी कहता है हमारे बाप दादा यूं किया करते। अगर कभी समझाया जाए कि भाई ये काम ना करो, ये शिरक है, वो कहता है हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। तो ये जहनियत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी थी, आज के जमाने में भी है। अगर अल्लाह नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगी, ये जहनियत वैसी की वैसे ही रहेगी। तो बुजुर्गों, आप इस चीज के ऊपर जरा तवज्जो दें कि शिरक कैसे पैदा होता है दुनिया के अंदर और बिदअत कैसे उसके अंदर अंजाम लेती है, कैसे पैदा होती है। शिरक पैदा होगा उस वक्त के नेक बंदे का नाम लेकर, किसी वली का नाम लेकर, बुजुर्ग का नाम लेकर कोई गलत तरीका इख्तियार किया तो शिरक पैदा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ वैसे तो नहीं है, मस्जिद है, ये मेहराब है, ये मुसल्ला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक वली की कब्र बनी हुई है, वली कब्र के अंदर सोया हुआ है, बेचारा दुनिया से गुजर चुका है। एक बंदा आता है बाहर से, आकर इसकी कब्र के ऊपर सजदा रेज हो जाता है, कहता है कि मैं जिस बंदे की कब्र के ऊपर सजदा कर रहा हूँ वो बंदा नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, वली था, बुजुर्ग था, तो अगर मैं इसकी कब्र के ऊपर सजदा कर लेता हूँ इसमें हरज क्या है? मैं अगर इस वली की कब्र के ऊपर सजदा करता हूँ तो इसमें हरज क्या है? यार ये मरने वाला वली है, नेक है, मुत्तकी है, तक़वे वाला है, मैं अगर सजदा कर लेता हूँ तो इसमें हरज क्या है?
حالانکہ اس اللہ کے ولی کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا. وہ جب دنیا کے اندر تھا تو اس نے ساری زندگی شرک کی جڑوں کو کاٹا ہے، شرک کو روکنے کی کوشش کی ہے. جب وہ دنیا سے گیا ہے، اس کی قبر کے اوپر آ کر ایک بندہ سجدہ کرتا ہے، اور اس خیال سے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ ولی ہے، اگر میں سجدہ کر لیتا ہوں تو کیا حرج ہے. تو مجھے بتاؤ، غلط ولی کا نام لے کر غلط طریقہ اختیار کیا تو شرک پیدا ہوا یا نہیں؟ شرک وجود کے اندر آیا یا نہیں؟ تو بدعت کیسے وجود کے اندر آتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نیکی سمجھ کر کوئی غلط طریقہ اختیار کر لینا، بدعت وجود کے اندر آئے گی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں چارم ہی دیتا ہوں، میں غریبوں ہی کو کھلاتا ہوں، اس میں عیب کیا ہے؟ خیال کیا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، میں غریبوں کو، حالانکہ یہ تو چیز جائز نہیں ہے. ہم کہہ کے تھک کے اثر نہیں ہوا، انشاءاللہ کہتے رہیں گے جب موقع ملے گا. اثر نہیں ہو رہا، لیکن خیال کیا ہے کہ میں غریبوں کو کھلا رہا ہوں، نیکی ہے. لیکن بزرگوں حقیقت مجھ سے سنو، میں ممبر رسول سے کہتا ہوں جو اس کا مستحق تھا اس تک پہنچا ہی نہیں. کیوں جی؟ ہماری نیاز کے اندر غریب ہوتا ہے، ہم نے چن کے غریب کو بلایا تھا دعوت دے کر، جو اس کا مستحق تھا نہیں دعوت دی. ہم نے کہا میں اپنے ماسیر کو دعوت نہیں کروں گا، جو میری ماسی کا لڑکا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ہم نے کہا میں اپنے مامے کے بیٹے کو دعوت نہیں کروں گا، وہ کہے گا میرے کیا بولتے ہیں میری پھوپھی کے میری بوا کے لڑکے نے نیاز پکائی تھی مجھے دعوت نہیں دی، وہ ناراض ہو جائے گا. ہم غریبوں کا کہاں خیال رکھتے ہیں؟ یا ہم اس کو دعوت دیتے ہیں جو بڑے مقام پر ہو، جو امیر ترین آدمی ہو، ہم اسے بلاتے ہیں. جو مستحق تھا غریب، ہم اس کو تو پوچھتے بھی نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بدعت کیسے آتی ہے وجود کے اندر؟ نیکی کا خیال کر کے غلط طریقہ انجام دینے سے بدعت وجود کے اندر آتی ہے. اور کہا گیا حدیث کے اندر ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی. اور گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں. اس لیے اصل دین کو پہچاننا ہے. 100% دین کے اوپر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت دنیا کے اندر فتنے ہی فتنے، چاروں طرف فتنے ہیں. ان فتنوں کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہ بھی کہا گیا ہے ایک وقت آئے گا صبح کو انسان ایمان کی حالت میں جائے گا، جب شام کو لوٹے گا وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا شام کو ایمان کی حالت میں ایک بندہ نکلے گا گھر سے، جب صبح لوٹے گا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا. اور مجھے لگتا ہے وہ وقت دور نہیں ہے، وہی اس وقت چل رہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اپنی آنکھوں پر کہ یہ جو پردے ہیں، 2 پردے، یہ اللہ نے مجھے کیوں عطا کیے ہیں؟ یہ اس لیے عطا کیے گئے ہیں کہ جب تمہاری آنکھوں کے سامنے حرام آئے تو ان پردوں کو نیچے کر لو، جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، حرام نہیں دیکھنا. ہم کھڑکی کے سامنے پردے کیوں لگاتے ہیں؟ باہر کسی کی نظر اندر نہ پڑے، یا روشنی اندر نہ آئے، یا دھوپ اندر نہ آئے، یا سردی اندر نہ آئے. تو پردے آنکھوں کی اس لیے دیے گئے کہ جب تمہارے سامنے حرام آ جائے ان پردوں کو جھکا لو، نیچے کھینچ لو، تاکہ تمہاری نظر حرام کے اوپر نہ پڑے. کان اللہ نے دیے تھے، اس لیے دیے تھے اس سے حق سننا، اس سے قرآن سننا، اس سے نعت سننا، اس سے تلاوت سننا، اس سے اچھی بات سننا، اس سے خیر کی بات سننا. لیکن ہم نے وہ نہیں سنی، ہم نے حرام سنا، ہم نے گندی چیزیں سنی. ہاتھ دیے تھے اس سے اچھی چیز پکڑنا، پاؤں دیے تھے اس سے اچھے رستوں پر چل کر جانا، مگر ہم نے ان کا غلط استعمال کیا. لیکن غلط استعمال کرنے والا یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھ سے بے خبر ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. رات کو مصلے کے اوپر اس کے خوف سے کون روتا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور رات کے عالم کے اندر کون گناہ کے اندر رات گزار رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے. لیکن یہاں نہیں کچھ کہتا. ایک دن اس نے رکھا ہے حساب کا دن. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کی بیدوں سے بھی میں واقف ہوں،
تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی میں جانتا ہوں. یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. میں تمہاری آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہوں. تمہارے دل کے اوپر، تمہارے دماغ کے اوپر کیا غلط گمان گزر رہے ہیں، کیا غلط خیالات آ رہے، میں ان سے بھی واقف ہوں. مجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر پوری دنیا آدم علیہ السلام کی سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ہیں یا جتنی مخلوقات ہیں، سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، پھر اپنی اپنی زبانوں کے اندر، آپ اندازہ کریں نا دنیا کے اندر کتنی لینگویجیں استعمال کی جاتی ہیں. ایک ہی تو نہیں ہے، پہاڑی ہی ہے دنیا کے اندر، بہت ساری ہیں. تو یہ ساری اپنی زبانوں کے اندر، اپنی لینگویج کے اندر اللہ کو پکارنا شروع کریں. ایک پل کے لیے بھی اللہ ایک ہی سنے گا، دوسرے سے غافل نہیں ہوگا. اللہ سب کی برابر سنتا ہے. تو بزرگوں، وقت کی کمی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس شرک کے اس بڑے گناہ سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. میں آخری بات کہوں گا کہ شرک کسے کہا گیا سادہ الفاظ کے اندر، کہ جس چیز کو ہم نے اللہ سے مانگنا تھا، جس چیز کا تقاضا ہم نے اللہ سے کرنا تھا، جو چیز اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی سے بھی اس کا مطالبہ کیا تو ہم نے شرک کیا. تو بزرگوں، ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، توحید کی دعوت دیتے رہیں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. جہاں کہیں شرک ہو رہا ہو اس کو روکیں. اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق.